Okay, so today we will continue with the chapter number 4 as per the syllabus in your energy conservation technique subject. So now, very first we will discuss about the electrical motors in chapter number 4. Then after we will discuss about the energy efficient motors. So first of all, electrical motors which convert mechanical energy from electrical energy. Okay, so when we provide the electrical energy to any kind of motor, then the motor will convert electrical energy from the electrical supply to mechanical energy, or we can say the rotational energy. So each and every motors have basic same conversion principle, which is mentioned over here, conversion of electrical energy into mechanical energy. Okay, now this conversion can be done by the help of interaction between magnetic field set up in stator and rotor winding. So સ્ટેટરમાં જ્યારે આપણે સપ્લાય આપીએ છીએ ત્યારે આપણને ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. આ ફ્લક્સ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનના પ્રિન્સિપલ ઉપર રોટર સાથે લિંક થાય છે. It means when we provide the electrical supply to this stator winding, so that stator winding is produced magnetic field. That magnetic field is set up properly, and then after that magnetic field is linked to the rotor by the air gap medium, and after linking of the flux to the rotor winding have the torque, and rotor winding will start to move, and in short the rotor will start to movement from the mechanical portion, or you can say the rotational side. Okay, so rotor is rotating part, stator is static part. That is the basic concept of the motor. Now there are various types of motors are there. Okay, so we will discuss about the types of motors. Okay, so first of all, basic and most commonly used and most popular motor in industrial area, that is induction motor, which is worked on the electromagnetic induction principle. કે જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય સ્ટેટરને આપવામાં આવે છે ત્યારે સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ જે છે, સ્ટેટર વાઇન્ડિંગમાં શું પ્રોડ્યુસ થશે? તો કે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે. આ ફ્લક્સને તમે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લક્સ અથવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ પણ કહી શકો. તો આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે. Why this field is produced? Because we are providing the electrical supply to the winding of the stator side. So જ્યારે સ્ટેટર સાઇડના વાઇન્ડિંગને આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય આપીએ છીએ, 3 phase or single phase, whatever સપ્લાય આપીએ છીએ, તો એ સપ્લાય આપવાથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે, we can say the magnetic field પ્રોડ્યુસ થશે. આ જે ફિલ્ડ છે એ એર ગેપ થ્રુ રોટર સર્કિટમાં જશે, અને રોટર સર્કિટમાં પણ ફ્લક્સ લિંક થશે, અને ફ્લક્સ લિંકેજ ની જેટલી કેપેસિટી હશે એ પ્રમાણે રોટર ઉપર ટોર્ક લાગશે અને રોટર રોટેટ થવાનું ચાલુ થશે. તો આ સ્ટેટરનું ફિલ્ડ જે એર ગેપ થ્રુ રોટરના સર્કિટ સુધી પહોંચે છે, તો એ જે આખો પ્રિન્સિપલ છે એને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક induction principle. So due to this principle, the name of motor is induction motor. Okay, now the 3-phase winding generally used in stator side for 3-phase induction motor. And in 3-phase induction motor, there are 2 types of rotor are there. First is slip ring motor or slip ring type rotor, and second is squirrel cage type rotor.
In squirrel cage type of rotor, the copper rods are there. કોપરના બાર એટલે કે કોપરના સળિયા હશે જે સર્ક્યુલર શેપમાં રોટરમાં ફિટ કરેલા હશે અને જે આ જે કોપર બાર્સ છે એને બે સાઈડથી એન્ડ રિંગથી શોર્ટ સર્કિટ કરેલા હશે જેથી તમારું રોટરનું એન્ટાયર જે વાઇન્ડિંગ જે છે એ સ્ક્વિરલ શેપનું થઈ જશે એટલે કે કેજ જેવા શેપનું થઈ જશે અને એ આખું ક્લોઝડ હશે જેમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ ફ્લો થશે બરોબર છે તો આ રોબસ્ટ રિલાયબલ એન્ડ લોંગ લાઈફ કન્સ્ટ્રક્શન છે રોટર સ્ક્વિરલ કેજ વાળું અને સ્ક્વિરલ કેજમાં આપણે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ કનેક્ટ કરીને મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરી શકતા નથી તો એની માટે બીજા ટાઈપનું વાઇન્ડિંગ છે રોટરમાં ધેટ ઇઝ સ્લિપ રિંગ વાઇન્ડિંગ આમાં સ્લિપ રિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બરોબર છે દરેક વાઇન્ડિંગ માટે એક સ્લિપ રિંગ રાખેલી હોય છે મીન્સ દરેક ફેઝ માટે ઓકે તો રોટરમાં જે વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એ વાઇન્ડિંગ સાથે આપણે દરેક ફેઝમાં એક સ્લિપ રિંગ કનેક્ટ કરીએ છીએ બરોબર છે તો સ્લિપ રિંગ દ્વારા આપણે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ એડ કરીને મોટરની રોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ નાઉ સેકન્ડ ઇઝ ડાયરેક્ટ કરંટ it means DC motor. DC motor is generally used where DC supply is available. બરાબર ડાયરેક્ટ કરંટ મોટર જે છે એ સ્પેશિયલ એપ્લિકેશનમાં યુઝ થાય છે where we require high starting torque and smooth acceleration. બરાબર છે તો high starting torque, smooth acceleration and the long range of speed variation આ બધી વસ્તુની જરૂરિયાત હોય ને ડીસી મોટરનો યુઝ કરવામાં પણ જ્યારે ઇન્ડક્શન મોટર છે એ મોસ્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં ઓલમોસ્ટ બધા મશીનરીમાં યુઝ થાય છે okay so in industrial area induction motor is most popular. But in special case where we require more starting torque, high range of speed and smooth acceleration, at that time we require DC motor, like traction system, electrical traction system. So at that system we can use DC motor. Nowadays, in traction system also AC motors are used. Now, synchronous motor, that is constant speed motor. That synchronous motor have the synchronous rotational speed. It means સ્ટેટરમાં જ્યારે આપણે 3 phase AC સપ્લાય આપીએ છીએ સિંક્રોનસ મોટરને ત્યારે જે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે આ ફ્લક્સની જે સ્પીડ હશે સેમ સ્પીડ તમારી રોટરની so rotor speed is same as the stator magnetic field speed. તો તમારી સ્ટેટર જે છે એમાં જે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એની જે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફ્લક્સની જે સ્પીડ છે એ જ સ્પીડથી રોટર રોટેટ થાય ધેટ ઇઝ નોન એઝ એ સિંક્રોનસ સ્પીડ આ સિંક્રોનસ સ્પીડ તમારી રોટરની મળશે ઓકે સો સ્લીપ ઇઝ નિયર ટુ 0 કારણ કે આપણને સ્ટેટરનું ફ્લક્સ અને રોટરની સ્પીડ વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો ડિફરન્સ મળતો નથી ઇટ મીન્સ સ્લીપ ઇઝ 0 હવે રોટરને આપણે સિંક્રોનસ સ્પીડ સુધી ફેરવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે excitation આપીએ છીએ so by providing the DC or AC excitation to the rotor of synchronous machine or motor we can generate the speed up to synchronous speed. Now motor speed. Synchronous speed equation is 120 F by P. Okay. So 120 into frequency divided by number of poles. આના દ્વારા તમે synchronous speed find કરી શકો છો. For 2-pole motor, synchronous speed is 3000 rpm. For 4-pole, that is 1500. Likewise,
when we increasing the number of poles, the speed or synchronous speed is decreased. Okay? But if we increase the frequency, the speed is increased. But if we increase the number of poles, speed will decrease. Now sleep. જ્યારે સિંક્રોનસ સ્પીડ જે મળે છે એની કરતા તમારી રોટરની સ્પીડ જનરલી ઇન્ડક્શન મોટરમાં ઓછી હોય છે. તો ઇન્ડક્શન મોટરની તમારે એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ઇન્ડક્શન મોટરની સ્લીપ કેટલા પરસન્ટ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો સ્લીપ કેટલા પરસન્ટ છે એ અહીંયા વેલ્યુ મૂકવાની. સિંક્રોનસ સ્પીડ ફાઇન્ડ થઈ જશે આ ઇક્વેશન પરથી. તો એ જે સિંક્રોનસ સ્પીડ આવે છે અહીંયા મૂકવાની માઇનસ actual speed divided by synchronous. બરાબર, આ ઇક્વેશનમાં તમારે સ્લીપ તમારી આગળ હશે, સિંક્રોનસ સ્પીડ અહીંયા પણ હશે અને અહીંયા પણ સિંક્રોનસ સ્પીડ સેમ આવશે. અને તમારી અહીંયા જે એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ છે એ તમારી અનનોન હશે, એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની. બરાબર છે. તમારી આગળ સ્લીપ છે, સિંક્રોનસ સ્પીડ પણ છે, તો તમે ફૂલ લોડ રેટેડ સ્પીડ એટલે કે એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ તમારી રોટરની છે એ ફાઇન્ડ કરી. જો તમારી આગળ એક્ચ્યુઅલ રોટરની સ્પીડ અને સિંક્રોનસ સ્પીડ બે છે તો તમે સ્લીપ ફાઇન્ડ કરી શકો. ઓકે, એક ડિવાઇસ આવે છે વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી ડ્રાઈવ. વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી ડ્રાઇવ્સ નો ઉપયોગ કરીને તમે સપ્લાયની ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરી શકો અને જેટલી ફ્રીક્વન્સી રાખો એ પ્રમાણે તમારી સિંક્રોનસ સ્પીડ મળશે અને એ સિંક્રોનસ સ્પીડ પ્રમાણે તમારી એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ મળશે. જેમ સિંક્રોનસ સ્પીડ વધશે એમ એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ પણ વધશે. બરાબર છે. પણ સિંક્રોનસ સ્પીડ અને એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ મળે છે એને આપણે સ્લીપ કહીએ છીએ. નાઉ પાવર ફેક્ટર. cos phi is equal to kW divided by kVA. કિલોવોટ divided by કિલોવોલ્ટ એમ્પિયર. આ બેનો રેશિયો કરશો તો તમને પાવર ફેક્ટર મળે. Now motor efficiency. Motor efficiency, as we know, the motor efficiency is directly proportional to the losses. If losses is increased, the efficiency of motor is decreased. બરોબર છે. સ્ટાન્ડર્ડ મોટરની વાત કરીએ છીએ. જ્યારે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરની વાત કરીએ ત્યારે એમાં લોસીસ કેવા થાય છે? બહુ ઓછા થાય છે, જેને લીધે આઉટપુટમાં એફિશિયન્સી સારી મળે છે. એટલે એને આપણે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહીએ છીએ. What is energy efficient motor? So the motor which having the higher efficiency and less number of losses, that type of motor is known as a energy efficient. બરાબર છે. એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરમાં શું હશે? તો કે એફિશિયન્સી સ્ટાન્ડર્ડ મોટર કરતા વધારે હશે અને લોસીસ સ્ટાન્ડર્ડ મોટર કરતા ઓછા હશે. એવા ટાઈપની મોટરને એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર કહેવામાં આવે. બરાબર છે. એની માટે મોટર એફિશિયન્સી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ છે. મોટર એફિશિયન્સી આપણે વધારવી છે તો ઓબ્વિયસલી લોસીસ ઘટાડવા પડશે. ઓકે, તો હવે લોસીસ કયા કયા ટાઈપના આવશે? સો ફર્સ્ટ લોસીસ ઇઝ ફિક્સ્ડ લોસીસ એન્ડ સેકન્ડ લોસીસ ઇઝ વેરિયેબલ લોસીસ. બરાબર છે. ફિક્સ્ડ લોસીસ તમે મોટરને કોઈ પણ સ્પીડ ઉપર અથવા કોઈ પણ લોડ ઉપર ચલાવશો, ફિક્સ્ડ લોસીસ ઓલવેઝ ધેર. ફિક્સ્ડ લોસીસ હંમેશા હશે. પણ વેરિયેબલ લોસીસ છે એ ડિપેન્ડ છે કે તમે મોટરને કેટલી સ્પીડથી ફેરવો છો અને મોટરમાં લોડ કેટલો કનેક્ટ કરો. મોટરની એફિશિયન્સી મળશે. Riyaz sir. Yes. Riyaz sir. Yes. Yes, sir. Sorry to interrupt you, but I would like to have some conversation